नाज़रीन और सामीन किराम आदाब। इल्मी अदबी खबर के साथ वसीला उर्दू टीवी चैनल की जानिब से मैं हूँ अज़रा अली। आज का मुशायरा बज़्म गालिब का बाइश्तिराक कर्नाटक उर्दू एकेडमी का आगाज़ हुआ चाहता है। आज के हमारे शोराए किराम ने एक से एक उम्दा तरन्नुम रखने वाले शोरा हमारे दरमियान मौजूद हैं और तहतुल लफ्ज़ में पढ़ने वाले भी एक से बढ़कर एक शोरा मौजूद हैं। इन सब के दरमियान एक हंसाने वाला भी शायर हमारे दरमियान मौजूद है और आज के इस मुशायरे की निज़ामत असलम बनारसी करेंगे। मुशायरे का आगाज़ हम करते हैं आज के नाज़िमा मुशायरा के ताल्लुक़ से। मैं ये 4 मिसरे कहकर उन्हें निज़ामत के लिए दावत देता हूँ कि हमारी राह का पत्थर नज़र हमको भी आता है, हमारी राह का पत्थर नज़र हमको भी आता है, सफ़र की मुश्किलें क्या हैं सफ़र हमको भी आता है। ज़रा सी बात पर हमसे निगाहें फेरने वालों, ज़रा सी बात पर हमसे निगाहें फेरने वालों, निगाहें फेर लेने का हुनर हमको भी आता है। दावत देने जा रहा हूँ निज़ामत की, वो आए अपना माइक संभाले जनाब असलम बनारसी। सदर आली वक़ार, मेहमानान खुसूसी, मेहमानान एज़ाज़ी, मुअज़्ज़ज़ शोराए इज़ाम, अमायदीन मोहल्ला, ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ साथ ज़िम्मेदाराने बज़्म गालिब, हाज़रीन, इंतहाई मसरत की बात है कि जो हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी हैं MLA साहब SM कृष्णप्पा जी, वो तशरीफ़ लाए हैं। हम लोग अमी के दिल से उनका इस्तक़बाल करते हैं, उनका खैर मक़दम करते हैं। कुछ ही लम्हे में वो हाल में इंशाअल्लाह तशरीफ़ ले आएंगे। मैं बज़्म गालिब के सदर आली वक़ार मोहतरम हाजी अल्लाह बख्श खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनकी रहनुमाई फरमाएं। MLA साहब तशरीफ़ ले आए हैं और साथ में उनके फर्जंद भी शायद तशरीफ़ ले आए हैं, दोनों MLA हैं। मैं सदर आली वक़ार से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ और बज़्म गालिब के मुतमिद मोहतरम शेख हबीब साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो रहनुमाई फरमाएं ताकि हमारे मेहमान एज़ाज़ी को शहनशीन तक आने में कोई दुश्वारी दरपेश न हो। मैं चाहता हूँ कि अल्लामा इक़बाल के उन 2 शेर से मैं आप सबको मुबारकबाद और पेश कर दूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे MLA साहब तशरीफ ले आए हैं, आइए तशरीफ ले आए। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, एक मरतबा जोरदार तालियों के साथ हमारे MLA साहब का इस्तक़बाल करते हैं। हमारे MLA भी हैं, एक बहुत बावकार शख्सियत सियासत की। मैं आप बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं उनको वेलकम करता हूँ। ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ 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 ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಬಜ್ಮೆ ಗಾಲಿಬ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ। मैं उनका दिल की गहराइयों से
खुश आमदीद कहते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं उन्हें माइक पर आकर ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕ ಮಸೀದಿ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕವಿಗಳು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ, ಏನೇನು ಕವಿತೆಗಳು ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಏನೇನಲ್ಲ ಶಾಯರಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋದು ತಡ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಲೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀದಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಯಾರ್ದಪ್ಪ, ಈಗ ಗಾಲಿಬ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಮಿರ್ಜಾ ಗಾಲಿಬ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಶಾಯರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಿರ್ಜಾ ಗಾಲಿಬ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೆಹರೂರವರು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇರಬೇಕು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೆಹರೂರವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತಿತರ ದೇಶಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನ್ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬರೀ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಬರೋದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತೂ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟರು? ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೂ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, MLA, MLC, MP ಎಲ್ಲರಿಗೂ 100 ಓಟು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ 1 ಓಟು. ನಿಜನಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರು ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು, ಯಾರೂ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ಹೇಳಿ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ 800 ಕೋಟಿ ಜನ ಕಳಿಸೋಣ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. 800 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೂ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಯಾರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಬ್ಲಡ್. ಯಾವುದು? ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲಡ್. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತಲೆ, 2 ಕಣ್ಣು. 4 ಕಣ್ಣು ಯಾರಿಗೂ ರೈತನಪ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಭಾಷೆ ಐತೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಊರುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೇನು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ವಾ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದೀವ? ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಕಳಿಸಿದಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಾಳೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಯಾರನ್ನು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕೂಲಾಗಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದು, ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿರೋಣ. ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಈ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಗದೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋರು, ವಿದ್ಯಾವಂತರು. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ
ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟವರು, ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ? ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ? ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳವರೇ, ಮುಂದೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೆಸೋದು ಇವರೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತವ್ರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಓದೋದ್ರಪ್ಪ. ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದೇನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ನೀವು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು, ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರೇನೆ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂಥವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರೋಣ. ಯಾರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಯಾರು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾವೇನು ಜಾರೆ ಮಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಪಡೋದು ಯಾರು? ಬಡವರು ಮಕ್ಕಳು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಗಂಟ್ಲು ಮೂಗು ಬೇರೆ ಸರಿಗಿಲ್ಲ. इस हाल के मालिक शेख मोहम्मद जाफर सादिक और बाबू की शान पोशी करेंगे हमारे प्रिय एमएलए साहब श्री एम कृष्णप्पा जी। एक और हमारे आज के मेहमान खुसूसी में शामिल हैं अजहर खान और मुन्ना, वो भी आए एमएलए साहब से, और हमारे सदर मोहतरम अल्लाह बख्श साहब से तहनीत पेश। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.